Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن gunung jati السيد شريف هداية الله وأصوله وفروعه وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وإلى روح الشيخ النووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح جدي كي حجي المصنف بن جروح حجي الياس والوالد حجي صوفياني بن ديدات حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وإلى روح كي حجي عبد الله فقيه لنجيتا وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي حمد بشير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. حاضرين والحاضرات segenap jamaah majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dan sehat walafiat dan diberikan taufik hidayah mau hadir ke majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan keluar dari majlis ini semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah, hajat kita sudah dikabul dan mudah-mudahan pulang bawa ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan ada tetangga kita yang sedang terkena wabah penyakit corona, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kampung kita ini dari wabah corona. Wabil khusus jamaah Majlis Nurul Fatah, mudah-mudahan pada sehat semuanya dan mudah-mudahan dengan diangkatnya corona kita bisa ibadah sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kajian kita malam ini
adalah fasal baru. Terakhir kita membahas mengenai arkanus shalah, sudah sampai tartib ya, sudah terakhir tuh. Sekarang masuk fasal baru. Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun an-niyatu 3 darajat. Sekarang kita bahas khusus masalah niat. Kalau kemarin arkanus shalah secara umum ya, niat, takbiratul ihram, berdiri ya, secara umum tuh. Sekarang detail nih ya, musannif menjelaskan secara detail sebagian rukun salat, enggak semuanya. Sebagian rukun salat diterangkan secara detail ya, karena ini kan kitab kecil. Kalau mau yang lengkap ya kitab yang tebel-tebel, yang gede-gede ya. Kita ikutin aja alurnya ini. Faslun an-niyatu 3 darajat. Niat itu 3 darajat, ada 3 derajat. 3 derajat dalam niat, karena perbedaan ini terjadi tergantung jenis sholatnya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada sholat mutlak. Nah ini cara niatnya gimana, sholat sama atau beda? Ternyata beda-beda ya. Dikatakan in kanatis sholatu fardhan, jikalau ada sholat tersebut merupakan sholat fardu, baik fardu ain 5 waktu atau fardu kifayah, sama juga seperti sholat jenazah, atau sholat qadha. Wajib nggak? Fardu nggak? Fardu. Ente lu kesiangan subuh atau kemarin nggak sholat lupa, nah, kan qadha kan? Fardu juga ya. Atau mengulang sholat. Tadi ente sholat sendirian nih, nggak ada jamaah, nggak ada teman. Begitu selesai sholat, ada jamaah. Aduh rugi gua nggak jamaah nih. Ulang nih. Nah hukum mengulang sholat apa hukumnya? Sunnah, nggak wajib. Kan ente sudah sholat tadi. Tapi karena ini sholat fardu, maka ini termasuk sholat fardu walaupun ngulangin. Paham kira-kira? Ya ini termasuk sholat fardu. Atau sholat nazar. Kalau seandainya saya dapat si fulanah, saya nazar mau sholat 100 rakaat misalnya, ya, yang tadinya nggak wajib, tapi jadi wajib karena hajatnya dikabul sama Allah SWT. Ini semua jenis sholat fardu, fardu ain, mau qadaan, mau adaan, fardu kifayah, sholat jenazah, ya, muada, sholat ngulang, ya, untuk dapat pahala jamaah, atau membantu orang lain mau jamaah. Kita udah jamaah nih, ya, pas pengen pulang ada adnan. Leh mau pulang, iya temenin leh jamaah leh, mau ada temen nih, udah pada habis nih orang, udah pulang, ya udah gue temenin. Nah ini kan pulang dia nggak wajib nih, orang udah sholat dan sholat udah jamaah lagi, tapi karena nemenin orang berjamaah dia ngulangin sholat. Ini walaupun sunnah hukum ya nemenin, tapi niatnya fardu. Paham? Atau sholat nazar. Jadi 4 macam sholat wajib nih. Kalau sholatnya fardu, maka gimana? Wajaba qasdul fi'li. Wajaba maka wajib dalam sholat fardu tadi. Ya 3 macam. Apa itu? Yang pertama qasdul fi'li, ya, sengaja mengerjakan sholat. Jadi harus ada kalimat usolli. Bahasa kita saya sholat. Kalau orang tua dulu ngajarinnya sahjaku, aku niat sholat gitu. Ada sahjaku. Tahu sahjaku apa artinya? Ya dari dulu kita diajarin gitu tuh sahjaku. Apa sampai sekarang sih sahjaku ini bahasa apa ya? Ada nggak di kamus besar bahasa Indonesia? Sahjaku, aku niat sholat. Harusnya kan aku niat sholat gitu ya. Mungkin sahjaku itu saya sengaja niat gitu kali ya. Allah alam dah. Coba ente lihat ntar di kamus bahasa Indonesia, kamus besar. Sahjaku. Ya, harus ada kalimat usolli. Ya. Nggak boleh ente tahu-tahu fardhu zuhri lillahi ta'ala. Lu mau ngapain fardhu zuhri? Sholat. Ya sebut saya sholat. Usolli dulu, usolli. Ya. Paham sampai sini? Harus mengucapkan kalimat usolli, ya. Yang kedua wa ta'yin, menentukan jenis sholat. Nah ini karena sholat fardu kan ada 5, ya, ada 6 sama Jumat. Nggak boleh usolli 4 rakaatin lillahi ta'ala. Mas tunggu nih, 4 rakaatin apaan maksudnya? Zuhur apa asar apa isya? Kan macam-macam jenisnya, ya. Kalau yang 3, kalau 3 kan pasti maghrib Ustaz, tetap aja harus nyebutin. Ya karena bisa juga 3 witir, ya kan? Bisa juga misalnya 3 sholat sunat mutlak. Nah, kalau subuh Ustaz ada pasti 2. Oh enggak, banyak yang 2 rakaat, duha, ya, tahajud, hajat, istikharah, kan banyak. Jadi sebutin usolli, ya, zuhra, usallil asra, usallil maghrib gitu ya.
Itu yang harus disebutin, usolli sama nama sholatnya apa. Ya. Kemudian wal fardiyah, dan wajib mengucapkan kalimat fardon. Maka kita diajarin usolli fardhu zuhri. Ya, itu di mana niat Ustaz? Di hati nih. Usolli fardhal asri, usolli fardhal maghribi, usolli fardhas subhi, usolli fardhal isya'i, usolli fardhal jum'ati. Nah, itu sebutin tuh. 3 ini harus. 3 ini nggak boleh enggak. Harus ada dalam niat. Kalau ente kurangin 1 aja, sholat ini nggak sah. Jadi kan gini, ketika kita takbiratul ihram, kita wajib membarengi dengan niat. Ya, yang kita sering diajarin sama guru-guru kita, sama orang tua kita, misalnya zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau imaman lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala. 8 kalimat, benar ya? 8 kalimat ya. Kalau salat jamaah, kalau sendiri 7 kalimat. Yang wajib dari 8 atau 7 kalimat ini cuma 3, usolli fardhu zuhri. Yang lain hukumnya sunnah. Paham? Yang lain hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan semuanya wajib, tapi ini pendapat yang lemah. Yang mu'tamad, yang wajib cuma 3, usolli fardhu zuhri, asri, maghribi, isya'i, subhi. Paham? Sampai sini jelas? Jadi kalau ente susah, belum terbiasa niat bareng dengan takbir, kan panjang tuh kalau 8 kalimat. Musolli fardhu Allah dalam hati nih, Allahu Akbar. Panjang Ustaz, saya nggak konsen. Nah, kalau ente nggak bisa semuanya, maka minimal 3. Jadi ente kalau orang takbir, ada takbir cepet banget, karena cuma 3 doang mungkin. Allahu Akbar. Cukup gak tuh? Usolli fardhu zuhri. Cukup. Ini anak takbir nih ya. Dalam hati anak usolli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Cukup gak? Coba ente praktek masing-masing. 1, 2, 3. Cukup gak? Cukup, karena cuma 3 kalimat. Jadi kalau ada orang takbirnya pendek banget, sah apa enggak tuh? Sah. Karena mungkin dia cuma ngerjain yang 3 ini doang. Yang lain dia nggak kerjain karena hukumnya sunnah. Cuma kalau ente mampu, ente bisa baca semuanya, ya, Allahu Akbar, cukup, ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, Allah, panjang banget, ya. Dan kalau lebih dari 7 alif malah batal takbirnya. Hati-hati ya. Jadi yang wajib 3, cuma usahakan 8 atau 7 kalimat tadi ente niatin kalau bisa. Dan ingat ya, masalah niat jumlah rakaat ini harus benar. Kalau salah niatnya, maka sholatnya tidak sah. Ente sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 3 rakaatin, batal sholatnya walaupun sholatnya 4. Paham kira-kira? Ya, hatinya salah, ya. Adapun salah dalam melafazkan, bukan niat, ya kan gini. Niat dalam hati apa hukumnya? Rukun apa sunnah? Rukun. Mengucapkan niat, rukun apa sunnah? Sunnah. Jadi ketika mengucap usolli, misalnya salah nih, ya, misalnya salah, baik salah jumlah rakaatnya atau salah nama sholatnya. Misalnya sekarang sholat zuhur, ente ngucapinnya gini, usolli fardhul asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini kan salah nih. Tapi begitu takbir, begitu niat dalam hati, benar. Allah usolli fardhu zuhri. Benar apa enggak? Benar. Berarti sah apa enggak salatnya? Sah. Kalau talafuznya salah, niatnya benar, salatnya tetap sah. Kebalikan, kalau talafuznya benar, niatnya salah, baik salah nyebutin nama jenis salatnya, jumlah rakaatnya, sah apa enggak salatnya? Enggak sah, karena yang dianggap yang dalam hati tadi, karena tempatnya niat dalam hati. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Jadi anak Nurul Fatah jangan sampai salah lagi masalah niat. Ini banyak orang-orang awam nggak paham ini, ya. Jadi ada juga yang modelnya, Ustadz saya waktu lagi takbir nggak niat lagi. Aduh, ini madzhab kita gak sah sholatnya, ya. Waduh, kacau ini, ya. Kan ada yang begitu tuh.
Saya waktu lagi takbir nggak niat lagi. Jadi gimana? Ya udah Allah Akbar aja. Dari kapan? Dari dulu Ustaz. Aduh, dari dulu. Dari kecil saya diajarin gitu. Aduh, kacau ya. Makanya kita beruntung nih. Ya, kita beruntung yang pernah masuk pondok pesantren, yang pernah masuk majelis ilmu. Jadi salahnya nggak kelamaan. Ya, salahnya nggak kelamaan. Jadi ada waktu kita paham. Makanya jangan sampai lepas dari majelis ilmu. Ya. Karena kalau sholat kita salah, nggak sah, maka kita dianggap tidak pernah sholat, disebut sebagai tarikus sholat. Walaupun sholat itu yang kata Rasulullah, berapa banyak dari umatku usianya nyampe 60 tahun dan dia mengira sudah sholat padahal tidak pernah sholat sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah dalam sholatnya. Kok bisa salah? Karena nggak pernah ngaji itu, ataupun ngaji tapi tidur, atau lagi ngaji ngobrol akhirnya nggak paham. Ya, udah direkam pakai Facebook, pakai YouTube, nggak pernah dibuka, nggak pernah subscribe doang, like, dengerin kagak. Saat saya sudah subscribe, sudah like, diperhatiin kagak, Ustaz, like doang. Maksudnya lu dengerin, apalagi lu kagak hadir, ya udah kagak hadir, lu dengerin situ, kan bisa aja tuh, ya sambil naik motor kayak pakai earphone, ya beli yang kerenan dikit, jangan pakai kabel. Ya, AirDot namanya. Udah tinggal celup. Wah, ya. Itu orang lain kagak kedengeran lah. Ya, enak kita dah. Enggak ada yang ganggu. Ustaz kan kagak kedengeran kalau udah nyampe, sebelah aja pakainya. Kan bisa aja. Jadi manfaatin tuh media sosial, manfaatin. Ya. Karena pernah dinasihatin sama seorang ustaz. Ustaz Hafid, ini kan dakwah enggak lewat media doang, enggak lewat online doang gitu. Jadi anak diajak mau dimasukin ke MUI Jakarta Selatan, terus gantiin Babeh dan terusin. Saya bilang saya belum istiqomah Ustaz, gitu kan, masih mencela-mencele. Kadang apalagi kalau suruh rapat, aduh, kadang kalau bentrok sama majelis pasti banyak nggak datangnya, saya bilang gitu. Ya, kata dia, apa Ustaz, biar dakwahnya makin nyebar, kenal sama para ulama. Iya benar juga, masuk ke MUI, karena dimasukin MUI dan dari Cilandak. Cuma kayaknya nggak ada kegiatannya gitu, ya, sekedar nama doang, ya dimasuk ke NU, ya nama doang, nggak pernah ada undangan rapat tahu, gitu, ya biar aja sih, soalnya kalau undang rapat juga nggak bisa juga kadang, gitu, ya. Anda bilang Anda belum bisa Ustaz, iya tapi kan dakwah nggak lewat media doang. Saya bilang iya benar Ustaz, cuma anak-anak muda sekarang makainya ini, dan orang-orang yang paham beda sama kita pakainya ini. Anak-anak muda yang nggak mau hadir ke majlis, dia ngeliat di YouTube, ngeliat di Instagram. Kalau kita nggak masuk ke situ, akhirnya yang dia dapat ustadz-ustadz yang pahamnya beda, akhirnya mereka salah paham nanti. Itu. Ya, cuma antum mau ikut MUI juga, yang masih belum istiqomah Ustadz, masih angkat-angkat tai ayam, kadang-kadang gagak gitu. Antum aja istiqomah dah, ya doain aja dah, gitu. Ya bagus, niatnya bagus tuh, ya ngajak ke wadah MUI. Makanya udah gede banget masih ulama gitu, kayak malu ustadz kampung dong, ulama. Ya, nggak cocok ya. Nah ini ya, jadi niatnya yang benar tuh, ya semuanya 3 kalimat minimal harus benar semuanya. Sampai sini paham ya? Kemudian nih kalau sholat fardu. Sekarang kalau sholatnya sunnah, wa in kanat nafilatan, jikalau ada sholat itu nafilatan, sholat sunnah muaqqatatan, yang memiliki waktu khusus. Nah, sholat sunat yang punya waktu khusus, nggak sembarang waktu. Seperti apa? Karatibatin, seperti sholat ratibah. Apa itu sholat ratibah? Sholat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Yang sebelum namanya qobliyah, yang sesudah namanya ba'diyah. Itu namanya ratibah. Ya, sholat yang mengiringi sholat fardu. Ya, ini sholat sunnah. Nafilat. Au dzata sababin, ya, atau sholat sunat yang punya waktu, ya, atau sholat sunat yang punya waktu. Au dzati, ya, dzata situ, dzata sababin, yang memiliki sebab, ya, yang memiliki sebab. Seperti apa? Kastisqain, seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Itu namanya sholat yang punya sebab, ya. Ini berarti sholat sunat yang ada sebabnya. Ngapain itu sholat? Mau minta hujan sama Allah. Nah, berarti ada sebabnya, ya.
Maka dalam jenis sholat ini ya wajib dua perkara, wajibah maka wajib dua perkara. Apa yang pertama? Yang pertama qasdul fi'li, ya sengaja mengerjakan sholat, yaitu kalimat usolli ya. Yang kedua wat ta'yin, menentukan jenis sholatnya, qabliyah apa ba'diyah. Usolli qabliyatadz zuhri, berarti qabliyah. Usolli ba'diyatadz zuhri, berarti ba'diyah. Jangan ente bilang usolli sunnatadz zuhri. Ini maksudnya apa? Saya pengen sholat sunat zuhur Ustaz, qabliyah apa ba'diyah? Ya terserah, ya nggak bisa terserah, kan dia ada jenisnya, sebutin dulu. Ya terserah Allah jadiin apa, kayak nggak bisa terserah, ente tentuin mau jadi apa ini, qabliyah apa ba'diyah, karena dia jenisnya beda, paham? Karena sholat zuhur, maghrib, isya itu punya qabliyah dan ba'diyah, beda sama asar dan subuh. Subuh dan asar cuma punya qabliyah saja. Maka ulama sebagian mengatakan cukup mengucapkan usolli sunnatas subhi, usolli sunnatal asri, cukup. Kenapa? Karena dia cuma ada qabliyah doang, nggak ada ba'diyah, jadi nggak bakal ketuker, paham? Cuma tetap yang afdal usolli qabliyatas subhi. Paham sampai sini? Ya, jelas nih. Ingat ya, konsentrasi. Zuhur, maghrib, isya punya qabliyah, punya ba'diyah. Subuh sama asar hanya punya qabliyah saja. Maka zuhur, maghrib, isya dia harus ta'yin usolli qabliyah. Qabliyah apa? Subuh, qabliyatul zuhri, qabliyatul maghribi, qabliyatul isya'i atau ba'diyah, paham ya? Nah, karena dia ada sepasang qabliyah ba'diyah. Adapun subuh sama asar ulama khilaf. Ada yang mengatakan cukup, udah ngomong aja usolli sunnatas subhi, berarti qabliyah. Kok nggak mungkin ba'diyah? Karena nggak ada ba'diyahnya. Itu. Begitu pula asar, usolli sunnatal asri. Cuma yang lebih afdal usolli qabliyatas subhi, usolli qabliyatal asri, supaya sah menurut semua ulama. Jelas ini? Jelas ya? Baik. Kemudian juga harus mengucapkan dalam sholat id. Boleh nggak Ustaz kita sholat usolli sunnatal id, usolli sunnatal id, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan dia ada dua macam, ada idul fitri, ada idul adha. Ini itu salat apa? Maka disebutkan usolli sunnatan li'idil adha, li'idil fitri, paham? Karena dia ada dua macam. Jelas kira-kira? Jelas ya? Baik. Kemudian begitu juga kalau sholat sunat yang punya waktu khusus seperti duha, sebutin usolli sunnatad duha atau usolli duha. Yang wajib itu nak nyebutin usolli sama nama sholatnya apa. Usolli tahajud, usolli witra, usolli apa namanya, misalnya usolli isyraq, itu sholat isyraq ya. Nah ini sholat sunat yang punya waktu khusus. Adapun kalimat sunnah itu nggak wajib. Usolli sunnatad duha, ucap sunnah itu wajib Ustaz? Enggak wajib. Jadi cukup usolli duha cukup. Tapi yang afdal usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati danillahi ta'ala. Paham nih? Ya, paham ya? Jadi beda antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardu ada berapa hal yang wajib? 3. Apa kalimatnya? Usolli fardu, nama sholat zuhri. Kalau sholat sunnah yang punya waktu khusus dan punya sebab, yang wajib berapa? 2. Yang pertama usolli, yang kedua nama sholatnya. Usolli duha, usolli witra, usolli qabliyatul zuhri, usolli ba'diyatul maghribi. Paham ya? Harus nyebutin. Baik. Tapi tetap yang kalimat lainnya sunnah diucapkan atau diniatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, wa in kanat nafilatan mutlaqatan, apabila ada salat nafilatan itu salat sunnah mutlaqatan yang mutlak. Apa Ustaz mutlak ini? Salat sunat mutlak itu salat sunat yang tidak memiliki waktu khusus dan tidak memiliki sebab khusus. Paham nih?
tidak memiliki waktu khusus dan tidak memiliki sebab khusus. Misalnya apa Ustaz? Misalnya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Ini ente misalnya tuh kapan Ustaz dikerjain? Misalnya ente pengen sholat aja gitu. Ya. Saya pengen sholat misalnya. Lagi rajin nih. Mau sholat berapa rakaat? 100 Ustaz. 100 rakaat atau 20 rakaat. Sholat apa Ustaz ya? Namanya sholat sunat mutlak. Ini niatnya gimana? Yang wajib ya, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Yang wajib cuma qasdul fi'li saja. Yang wajib cuma qasdul fi'li saja. Sampai sini paham? Jadi yang wajib cuma usolli saja. Saya waktu itu memfoto sebentar. Gimana ini? Baik. Sampai sini paham? Paham? Ente malam-malam bangun nih, tahajud udah, hajat udah, sholat taubat udah, sholat istikharah udah. Aduh, masa pengen sholat nih ya, witir belakangan ntar ya. Apalagi nih, udah dah, saya sholat aja dah. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Niatnya usolli, udah, saya niat sholat. Terserah ente mau 10 rakaat, 20 rakaat, ya bebas. Itu memang sholat sunat mutlak. Mau setiap 2 rakaat salam boleh, mau setiap 10 rakaat salam boleh, bebas. Paham? Ya, sholat sunat mutlak. Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap malam sholat 1000 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat sunat mutlak 1000 rakaat coy. Bro 1000 rakaat bro ya, kita 10 aja kagak, witir 3 aja males-malesan ya. Mau ngomong 1000 3 aja 3 ya, masih malas kita ya. Ayo ini perhatiin nih, kalau sholatnya sholat mutlak ya, maka cukup mengucapkan usolli saja. Paham? Paham ya? Baik. Nah, ini ada tambahan, dan mungkin Anda perlu catat nih. Ada sholat sunat ya, yang dia punya waktu khusus atau punya sebab khusus lah. Sholat sunat yang punya sebab khusus ya, tapi dia bisa diniatkan bergabung dengan sholat lain. Paham maksudnya? Ada sholat sunat yang punya sebab khusus ya, tapi hukumnya seperti sholat sunat mutlak, dan dia bisa digabungkan dengan jenis sholat sunat lain ya. Apalagi nih Ustaz ya, dalam istilah fikih itu sholat sunat itu ada yang namanya sholat sunat maqsudah, ada sholat sunat ghairu maqsudah. Sholat sunat yang memang sengaja ditujukan dikerjakan, ada sholat sunat yang ghairu maqsudah, tidak sengaja dikerjakan tapi terhukumi dapat pahala. Apa aja itu ya? Jadi gini, ntar contohin. Yang pertama, ini ada 10 nih. Sholat tahiyatul masjid. Ente masuk masjid ya, masuk masjid, ente udah wudu dari rumah nih, masuk masjid belum qomat, pengen sholat zuhur, ente ngapain dulu? Qobliyah kan? Qobliyah. Begitu ente pengen qobliyah, ente kan masuk masjid, berarti ada sholat sunat apa itu? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ya, ini sholat sunat yang punya sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Sholat qobliyah zuhur, sholat sunat yang punya waktu khusus, karena dia punya waktu kapan masuknya qobliyah, berbarengan dengan masuknya waktu zuhur ya kan. Nah, sholat sunat tahiyat masjid ini bisa digabungkan dengan sholat sunat yang punya waktu khusus. Sholat yang punya sebab bisa digabungkan dengan sholat yang punya waktu khusus. Jadi ente nggak usah tahiyat masjid dulu, habis itu qobliyah double 4 rakaat. Boleh nggak saya begitu Ustaz? Boleh. Kalau ente rajin mah boleh. Cuma kan jarang yang rajin, ya, jarang yang rajin. Nah, sekarang gimana Ustaz? Saya pengen sholat sunat 2 rakaat aja deh Ustaz, ya, qobliyah doang misalnya. Tapi saya gabungin niatnya, boleh nggak? Usolli qobliyatul zuhri ma'a tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala. Sah nggak? Sah. Paham? Jadi sholatnya tetap 2 rakaat, tapi pahalanya 2 pahala sholat. Tuh, trik tuh.
Jangan bilang-bilang ya, rahasia nih. Ya. Jadi sholatnya untuk 2 rakaat kagak capek, tapi pahalanya 2. Ya. Bahkan nih, ada sebagian ulama yang mengatakan tahiyat masjid ini termasuk sholat sunat ghairu maksudah. Maksud ghairu maksudah gimana? Mau sholat apa aja ketika kita masuk masjid. Misal kita sholat zuhur, langsung nih udah qomat nih, kan kita langsung sholat, maka dapat pahala tahiyat masjid. Lah kok bisa? Karena yang namanya tahiyat masjid itu yang penting begitu masuk masjid sebelum duduk sholat. Mau sholat apa aja terserah, dapat pahala tahiyat masjid. Ada yang bilang begitu. Itu namanya sholat ghairu maksudah, yang tidak harus dikhususkan. Yang penting ada sholat, udah dapat pahalanya. Paham kira-kira? Ini yang pertama. Yang kedua, ini anak ngambil di kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang ngarangnya itu Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur, pengasuh Rubatarin yang pertama, sebelum Al Habib Abdullah bin Umar Syauti. Yang kedua, rakaatat tawaf, sholat sunat tawaf, yang nanti ada kesempatan umroh atau haji. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh, bisa haji. Habis tawaf 7 kali, kita disunahkan sholat sunat tawaf. Yang paling afdal di belakang makam Ibrahim, batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Ya, waktu lagi bangun Ka'bah. Kalau bisa, kalau nggak bisa di Hijr Ismail. Kalau nggak bisa di mana aja, yang penting masih di masjid. Kalau nggak bisa ya di hotel juga boleh. Namanya sholat sunat tawaf. Nah, kalau ente sholat sunat tawaf, begitu selesai tawaf, masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, saya pengen sholat sunat tawaf bareng sama qobliyah. Boleh nggak digabungin? Boleh. Ini termasuk sholat sunat yang punya sebab, boleh digabung dengan sholat sunat yang punya waktu khusus. Jadi yang pertama tahiyat masjid, yang kedua sholat sunat tawaf. Ingat-ingat. Yang ketiga wal ihram, sholat sunat ihram. Gimana tuh Ustaz? Nanti kita kalau misalnya berangkat waktu anak pergi haji tahun 98, itu anak ke Madinah dulu, ya, gelombang pertama bahasanya. Jadi kalau gelombang pertama Madinah dulu baru Mekah, gelombang 2 Mekah dulu baru Madinah. Anak kebetulan gelombang pertama Madinah dulu baru Mekah. Dari Madinah ketika kita mau masuk Mekah itu diperintahkan untuk umroh. Jadi jangan cuma nyelonong doang masuk Mekah, ya, niatin umroh. Anak tempat suci ini. Ya, di mana mikotnya, tempat niatnya, niat apa ihramnya? Niatnya di Bir Ali, ya. Bir Ustaz, di mana ada bir? Ya, bukan bir minuman. Bir itu bahasanya Bi'ru Ali. Bi'ru itu sumurnya Ali. Ya, Bi'ru Ali. Orang kita bilangnya Bir Ali, gitu ya. Jadi bir kelihatannya. Nah, di situ ada masjid, kita mandi di situ, ya, pakai baju ihram, ya, masuk masjid. Sunnah sholat sunat ihram. Begitu masuk masjid berarti ada kesunahan di situ. Yang pertama sholat sunat ihram. Yang kedua sholat sunat tahiyat masjid. Yang ketiga ada sholat sunat wudu. Paham nih? 3 sunnah tuh. Ente pakai baju ihram, masuk masjid ada 3 sholat sunnah. Sholat sunat tahiyat masjid, masuk masjid. Sholat sunat ihram, mau niat ihram. Sholat sunat wudu karena habis wudu. Begitu mau sholat, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, asar. Berarti ente pengen sholat sunat qobliyah asar. Ini 4 sholat boleh bergabung semuanya. Usolli qobliyat adz-zuhri ma'a tahiyatil masjid ma'al ihram ma'a sunnatil wudu lil rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Karena 3 sholat ini termasuk ghairu maksudah. Tahiyatul masjid, ihram, sholat sunat wudu. Paham nih? Yo, udah berapa tuh? Ya. Udah 4 berarti ya. Tahiyat masjid, kemudian tawaf, ihram, sholat sunat wudu. Nih. Yang kelima ada namanya sholatul ghaflah. Sholat orang yang lalai. Ya. Ini sholat sunat, sholatul ghaflah ente bisa kerjakan misalnya antara maghrib sama isya. Sholatul ghaflah, sholat orang yang lalai, artinya orang ketika lalai ente sholat gitu, supaya nggak dianggap lalai. Ini boleh ente gabungkan ba'diyah maghrib dengan sholat sunat ghaflah. Paham? Ghaflah namanya, ghaflah itu lalai, ya. Yang ke berapa tuh? 6 ya.
Salat sunat istikharah. Nah, istikharah itu minta pilihan dari Allah. Ini istikharah ada 2 macam. Aduh, lewat dikit apa ya? 10 lewat dikit ya. Tanggung soalnya. Kalau diputus tanggung. Salat sunat istikharah ammah, ada istikharah khassah, 2 macam. Istikharah ammah ini salat sunat istikharah yang sunah dikerjakan tiap hari. Istikharah ammah ini minta dipilihin sama Allah dalam segala urusan kita dalam sehari. Ya, misalnya di waktu duha ini bisa digabungkan dengan duha. Usolli sunnatad duha ma'al istikharah. Boleh? Atau masing-masing duha dulu baru istikharah, boleh. Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya sebelum kita memulai aktivitas minta dipilihin sama Allah. Ya Allah, ini saya mau kerja. Ya kata si Randu, ya Allah ini saya mau buka toko. Kata si Adnan, ya Allah ini saya mau narik. Ya, tolong dipilihin yang terbaik buat saya. Seandainya ada orderan nggak baik, tolong dijauhin ya Allah. Gitu maksudnya. Ya, seandainya saya mau dikenalin sama cewek, cuma cewek itu nggak baik buat saya, batalin ya Allah. Gitu pokoknya minta yang terbaik. Paham kira-kira nih? Ya. Itu namanya sholat sunat istikharah ammah. Tiap hari sholat sunat. Ya, jangan sampai enggak. Biar semua pilihannya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istikharah khassah. Istikharah khusus. Ya ini kalau kita punya hajat tertentu, misalnya soleh mau istikharah. Ya Allah, ini Safa bener apa enggak buat saya? Ya. Kalau memang dia jodoh saya, tolong kasih lihat ya Allah, kasih keyakinan, kasih kemantapan. Dia sholat istikharah. Ya. Begitu istikharah ternyata ya mimpi si soleh. Mimpinya bukan mimpi Safa, mimpi Amanda Manopo. Waduh, beda lagi nih. Ya, ente tahu Amanda Manopo? Pacarnya Billy Saputra, ya. Gitu. Yang main cinta apa namanya ya? Main apa tuh yang cewek-cewek tau nggak? Ikatan Cinta, ya. Yang main si Al sama Andin, ya kan tuh. Ya. Mana sekarang Rena tuh anak-anak angkatnya diambil lagi sama ibu di panti itu. Ya. Sian Rena tuh ya. Nah ini ya. Jadi ngomong ke situ ya. Kalau istikharah kita khusus, misalnya memilih 2 sekolah. Saya masuk sekolah apa ya? STM penerbangan apa Baghdad nih maksudnya, ya. Istikharah, tahu Madrasatul Islam. Ya udah Madrasatul Islam. Mimpinya Madrasatul Islam Ustaz, ya Madrasatul Islam udah. Ya. Dulu saya diterima di STM penerbangan tuh dulu. Wah, kalau saya masuk situ, ajib itu. Tawuran nggak jadi ustaz. Ya. Ini dulu tuh, ya. Jadi istikharah khususnya masalah-masalah penting, memilih jodoh. Adnan, ini kata Ustaz Taliminan, ini Bapak punya calon ada 3 Adnan. Yang mana? Lihat fotonya. Cakep semua, Pak. Iya, yang mana nih? Nggak boleh 3-3-nya, nggak boleh. Salah satu, ya. Ya udah, berarti istikharah. Biar Allah pilihin. Paham kira-kira? Ya, itu. Ini masalah-masalah yang penting, ya. Ini kalau masalah-masalah yang keseharian ya nggak usah pakai istikharah. Ente ke warung Indomie, Mas mau mie apa? Soto apa goreng? Ntar Mas istikharah dulu. Ya keburu tutup warungnya. Kelamaan. Ya mau makan mie aja pakai istikharah. Ya makanya itu pakai istikharah ammah itu yang sehari-hari, ya. Kalau yang penting-penting istikharah khassah namanya, ya. Usolli sunnatul istikharah itu boleh digabung tuh sama qabliyah, sama ba'diyah, ya, sama duha, boleh. Ya. Paham kira-kira nih? Ya, istikharah. Kemudian yang berapa sekarang? Wal hajah, salat sunat hajat. Salat sunat hajat nih, mau punya hajat apa nih? Ya Allah, saya pengen banget diterima di UI misalnya. Salat sunat hajat. Ya. Ya Allah, saya pengen banget Safa jadi jodoh saya misalnya nih. Kata Soleh ya kan. Akhirnya salat sunat hajat. Tahu-tahu Randu demen juga. Randu salat sunat hajat juga. Wah, jadi perang. Siapa yang hajatnya kabul ini? Ya. Randu apa Soleh juga? Gitu. Ya, salat sunat hajat. Kan mintanya sama Allah. Ya, nggak usah berantem. Ya, ente saingan nih, mau dapat istri, saingan sama teman, nggak usah berantem. Salat sunat hajat aja. Ya. Si Adnan salat sunat, ya, Afin salat sunat, calonnya 1 nih. Ya. Misalnya siapa? Suci misalnya. Ya. Calonnya 1 Suci. Oh, ini saingan salat sunat hajat. Ya, habis itu yang 1 wiridan, 1 sholawat. Wah, mantap dah. Ya. Adu ilmu banyak. Dua-duanya minta samaan lagi, Ustaz. Saya mau ada hajat, doanya apa? Minta. Mbak kasih beda-beda. Iya, lu yang ini. Gue pengen tahu yang mana yang kabul. Ya.
Kemarin ada jamaah gitu, Ustaz, ada nggak Ustaz wiridan biar perempuan takut sama saya? Ya, maksud takut gimana? Ya biar luluh hatinya Ustaz, kayaknya sombong banget, saya tegur aja kagak mau. Oh gitu. Nanti seneng, sayang. Niat serius pengen nikah, iya Ustaz, pengen nikah. Nih baca nih, tuh baca. Waduh, tuh kalau cakep tuh, aneh bacain. Kagak. Udah ada bunda udah nggak usah. Bundanya nggak pakai dibacain, kena itu bunda. Gimana dibacain? Ya, Masya Allah ya. Sholat hajat tuh, itu boleh digabung sama sholat sunat yang lain. Ya. Wazawal, sholat sunat zawal. Ini masuk waktunya berbarengan dengan qobliyah zuhur. Oh, masuk berbarengan dengan waktu zuhur. Jadi sholat sunat zawal, ente gabungin aja. Misalnya ente zuhur ke masjid nih, wudunya di masjid lagi. Berarti ada sholat sunat qobliyah zuhur, ada sholat sunat zawal, ada sholat sunat tahiyat masjid, ada sholat sunat wudu. Mau sekalian hajat juga. Plus istikharah. Wah, digabungin semua. 6 sholat, lihat semua. Boleh, nggak apa-apa. Ya, paham kira-kira. Cuma ribet aja kali niatnya. Allah usolli qobliyatu zuhri ma'al hajah ma'al istikharah apalagi yang belum ya. Sambil niat-niat. Kata malaikat, males loh. Atu-atu dong. Emang Ustaz pahalanya beda. Kalau saya atu-atu Ustaz dua beda. Kata Rasulullah, al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung kadar capeknya. Makin capek ibadah, makin gede pahalanya. Cuma ini mendapat secara umum, keseluruhan dapat. Ya, cuma kesempurnaan enggak. Yang sempurna masing-masing. Gitu ya. Baik, kemudian wal qudum minas safar. Ya, dan sholat sunat datang dari safar. Biasain orang yang punya kampung di luar Jakarta, ya kalau pulang kampung, Soleh ini orang Tegal, Adnan orang Kuningan, ya mana lagi orang Jawa nih, ya. Kalau kita kan Betawi nih, Betawi Tulen kalau saya nih, istri saya, saya Betawi Sumatera, ya. Arbi itu Betawi Tulen, ya. Dia pulang kampungnya Jinawi Wahyu, sian banget dah, ya, nggak ngerasain naik kereta dia mah, ya. Dia nggak tahu dia, ya. Untung ibu saya Jambi Padang, jadi masih ada mudiknya. Nah ini kalau kita, ya ingin berangkat ataupun sampai, ya, sholat sunat safar dan sholat sunat kudum itu datang, ya. Ini disunahkan sholat sunat. Jadi begitu nyampe Jakarta, ente sebelum masuk rumah cari masjid. Kalau bisa masjid terdekat sama rumah. Misalnya Adnan rumahnya di situ, nyampe ke daerah sini ke Al-Barokah dulu, sholat sunat dulu, baru pulang. Mau berangkat juga gitu Nan, mau ke Kuningan nih ke rumah orang tua, ibu, ya. Belum naik keluar ke Barokah dulu, naik mobil berangkat biar selamat, ya. Kalau sholat sunat safar minta selamat dalam perjalanan, kalau kudum bersyukur udah nyampe dengan selamat. Kan yang nyelamatin kita dalam perjalanan Allah. Kita nggak tahu di perjalanan macam-macam. Kadang kita bawa mobil udah bener banget nih, supir lain ngantuk nabrak kita, kan bisa aja. Atau kita yang ngantuk nabrak orang lain, ya. Atau dua-duanya ngantuk sama nabrak, ya kan? Lu ngapa nabrak gua? Ngantuk juga, ya. Udah sama-sama ngantuk, ya. Macam-macam. Kadang kita udah bener, nggak ada ngantuk, udah bener, ada orang nyebrang sembarangan, akhirnya kecelakaan, kita lagi salah, tangkap polisi. Nah, kita nggak tahu, minta selamat sama Allah. Ini jenis-jenis sholat sunat yang boleh digabungkan dengan sholat sunat yang lain. Udah berapa benar? 10 ya? Tahiyat masjid, tawaf, ihram, wudu, sholat ghaflah, istikharah, hajat, zawal, qudum minas safar, dan khuruj ila safar. Khuruj lis safar, pergi keluar untuk safar. 10 ya. Ini boleh digabung dengan sholat sunat lain. Sholat sunat yang punya sebab khusus boleh digabung dengan sholat sunat yang punya waktu khusus. Paham kira-kira nih? Nah, sampai sini ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup, udah jam 10 lewat. Enggak ada? Bener nih ya? Jangan nyesel nih. Ini ketemu kita setahun lagi nih. Ya? Beneran, nggak bohong. Ya, agak lama nih ketemu, setahun lagi. Ya, itu pun kalau nggak ada larangan kumpul lagi. Ya. Nah benar? Hah? Ngomong, nggak apa-apa. Oh dia ulang tahun. Siapa? Yang mana orangnya? Cewek. Oh. Anaknya? Si anaknya Dadang? Tatang. Oh enggak, soalnya bingung mana? Di sini Tatang, soalnya Dadang no. Di Wasal tukang es kelapa. Anak kemarin nanya, anda punya nomornya nggak? Nggak tahu Pak Ustadz. Lihat ini nama telepon yang nama-nama itu
kontak list. Ente Dadang bukan? Ente Tatang bukan? Oh bukan Ustaz, saya Dadang. Wah mirip-mirip. Kacau nih. Akhirnya kasih aja Dadang Wahyu gitu ya kan, Tatang rambut batu gitu, biar nggak bingung. Orang-orang Sunda namanya gitu, Dadang, Tatang, ya, Mamang, Maman, ya, diulang-ulang aja. Ya, baik, kita tutup. Ya, boleh nggak ada pertanyaan? Apa? Barang hari ini? Oh udah lewat. Oh, sekalian. Ya. Berarti makanan dua nampan dong kita. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Ingat ya, ini kita belajar masalah niat, berarti jangan sampai ada yang salah lagi dalam niat. Ini praktekin ilmu. Saya sholat apa nih ya? Fardu apa sunnah? Oh, cara yang wajib begini. Jadi paham. Itu biar manfaat. Yang kedua, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala buat guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup biar panjang umur, sehat walafiat. Yang ketiga, buat orang-orang tua kita, guru-guru kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dapat ampunan dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang berikutnya kita mohon untuk saudara-saudara kita yang kena penyakit, mau penyakit corona, penyakit apapun, karena saya dengar kemarin dari Soleh di sini ada yang kena corona, bahkan ada sebagian jemaah kita kena apa enggak tuh? Apa orang tuanya aja? Orang tuanya, ya. Dia juga, anaknya juga. Nah, kita doain dah, ya, namanya penyakit. Biar kata udah pakai masker juga, ya, pakai segala macam. Kalau kena mah kena aja. Yang nggak pakai apa-apa, kalau nggak kena ya nggak kena aja. Emang Allah yang atur itu, beneran itu, ya, beneran. Bukan kita nyepelein, enggak. Cuma emang begitu catatannya. Karena kata Rasulullah begitu. Tidaklah Allah turunkan bala kepada manusia kecuali sudah Allah tentukan siapa saja yang kena. Udah tentuin. Jadi kita mohon sama Allah yang punya bala biar kita dihindarkan dari bala, dan yang kena bala mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dapat pahala syahid. Karena orang yang meninggal dalam wabah diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doain buat tadi yang cewek siapa namanya? Tasya. Nasya, ya. Nasya kalau di YouTube ada Nastia, ya. Ini Nasya sama Makna yang berulang tahun di bulan Desember ini. Mudah-mudahan mereka berdua Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tambah umur, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tambah bermanfaat buat orang banyak, berkah ilmunya, berkah hartanya, berkah umurnya, berkah keluarganya, khususnya Makna yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Sekarang istri lagi hamil gara-gara dia nih, ya. Nah, mudah-mudahan kita doain Allah jadikan bayinya sehat, istrinya sehat. Nanti kalau lahir mudah-mudahan jadi anak yang saleh ataupun salihah yang bisa bermanfaat buat orang banyak dan membanggakan orang tuanya di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Dan kita berharap mudah-mudahan di penghujung tahun ini, karena besok udah satu hari lagi hari terakhir, mudah-mudahan semua amal kita dalam setahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap masuk tahun baru, walaupun bukan tahun baru kita nih. Ini bukan tahun, ingat ya, bukan tahun baru kita. Ini tahun baru orang-orang Masehi. Kita nggak perlu heboh, biasa-biasa aja, ya. Nggak perlu ente ingat ya, nih pesan Ana banget nih. Pertama, jangan ikut-ikutan gaya-gaya orang-orang kafir, ya. Jangan, nggak usah tiup-tiup trompet, nggak usah, ya. Bakar-bakar petasan, nggak usah. Kumpul-kumpul apalagi lagi begini, lagi pandemi, udah nggak usah, ya. Kalau mau kumpul zikiran nggak apa-apa, ya. Zikir akhir tahun daripada kumpul yang nggak benar. Akhir tahun zikiran, minta ampun sama Allah, minta diangkat bala, ini lebih bagus dibandingkan nanti keluar maksiat, ya. Dan berharap mudah-mudahan, ya, kita tahun akan datang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مبروك ألف